次关于狂欢节的闲聊，让我们确定了2024年的度假地南美洲24天，行程28000公里。我们在巴西的里约热内卢领略了奔放的桑巴风情，沐浴了巴西和阿根廷之间的伊瓜苏瀑布。我们沉浸于布宜诺斯艾利斯阿根廷汤果的激情优雅和莫雷诺冰川的壮美，流连于智利百类国家公园雄奇的山塔和乃蓝色的佩赫湖、秘鲁、马丘比丘和马拉斯盐田等印加文明遗址，以及彩虹山和皮提卡卡湖，让我们觉得不虚此行。早上好，现在是2月22号，现在我们下来吃早餐，导游5点半将来接我们，开启今天的旅游行程。这边的行程开的都挺早的，我们是报了一个8天的旅游团，昨天算是第一天接机入住 Cusco， 接下来的7天里，我们将跟团游玩圣谷、欧燕台、马丘比丘、马拉斯盐田、彩虹山、奎斯瓦查卡等秘鲁著名的景点。8天行程3人共计2630美元，也就是877美元一个人。团费包括住宿、车程、导游、景点门票和部分早中餐。大部分的人都是指定1天的旅行团，这样会便宜很多，特别是你时间充裕的话。我们今天的游程主要包括秘鲁圣谷现代化城镇、皮萨克上方的山脊上的皮萨克印加建筑群、欧燕台，并搭乘旅游观光火车前往热水镇，为明天的马丘比丘游玩做准备。今天的行程海拔不高，在2500到3600之间，我们的氧饱和度还是只有 82% 左右，不过头疼症状有所减缓，希望我们能慢慢适应高海拔。今天的第一个停靠点到了，鲁茨德尔卡珠宝店，也就是购物吧，不过没有强制你进店。Michelle, my friends, is part of this. Explain, for example, about of these different products. For example, here, my friends, we got the pure silver. Pure silver. Here, my friends, you're gonna recognize, no, the difference between the real and fake silver, the difference between the real and fake gold. These people don't only use the gold and silver pieces. These metal pieces, these people combine, no, with the different semi-precious or ornaments. I will give you a short demonstration about these works. As your guide told you, you are in a factory now. You will see here how we are doing this kind of pieces and the main reason that we are working. You will see colorful pieces. You will see Inca's design. It's part of our culture, each one. And the color that you can see are maple stones, Peruvian stones. Some are from Peru and Peruvian seashells. This is the silver 950 quality. That means that in 95 grams of pure silver, we use 5 grams of copper. This is 100% of Peruvian pure silver. We are energy, right? And we're gonna see what kind of reaction we will see with the stones. The same reaction. And the other one that looks like onyx, see, not reaction. This is plastic. 等着做小生意的本地居民，街边风景。我们现在来到了皮斯克印加建筑群进行参观，这里是要门票的，一买就是4个门票一起。管你今天去不去这4个景点，没有分开的票买。皮萨克印加建筑群是一座大型印加建筑群，包括农业梯田、住宅、哨所、2万台和礼仪宗教中心，位于秘鲁圣谷现代化城镇比萨克上方的山脊上。1983年皮萨克国家考古公园成立，旨在承认该建筑群遗址的重要性，并对其进行保护。我们现在就到了这个参观地了。 Okay, my friends, welcome to this place, no? The Taray. 下面我们所看见的这个山谷就是印加圣谷，位于印加首都库斯科以北。在殖民文献中，它被称为尤卡谷。圣谷在1000年到1400年期间逐渐并入早期的印加帝国，它是著名的考古遗址。这是一片肥沃的土地，非常适合于农业生产。
科塔卡拉文明从公元500年到900年生活在圣谷，基尔科文明从900年起生活在圣谷，直到1420年，印加帝国占领该地区。印加帝国统治着这片地区，直到西班牙人的到来。走吧，不能走快了，走快了好喘。多少年以前的房子，这个顶虽然是茅草的，可是这个实体是石头的。扶着扶着，别摔跤。哇，上面还有那么大堆梯田。Okay, Grupo 20, enter up. Girls, come here, please. Okay, my friends, welcome to Pisa. In this moment, we are located in 3,400 meters on the sea level. Okay, this altitude is the same altitude from Cusco. The official altitude from Cusco is in the main square, 3,400 meters. But of course, now the difference is now we are in the top. We are in the top of the mountain. That is the difference. But the real pronunciation of this place, my friends, was not Pisa. The real pronunciation was Pisaca. Okay, Pisaca is the bad pronunciation. People change, no, this name to this name around the time. Because if you see, can you see the black line? Oh yeah. This was the original design of this Inca city. Okay, with the form of these parties, with the form of this small building. Okay, guys, can you see? Here is the head, the chest, no, and the stomach. The original design in the government of Pachacute, but after that, the citadel expanded, no? Similar to other citadels, no? Expanded with the form and with the population. Continue the government. 山顶这些建筑物就是皮萨克印加组成的遗址。羊驼。哦，羊吃喝水了，看到没有？那里有点水出来。3只羊，那是我们的群在介绍这一个地方啊，我也懒得去听了。他们还要继续往上爬，爬到这个印加古城遗址的最上面。哎呀，我还是觉得挺累的，海拔挺高，爬起来挺费劲的，还没有适应。我上去了，在这里跟羊驼照照相。这些羊还不怎么怕人，你走过去它也不理你，继续吃它的草。刚才招了它跟你说话，又来一个，吃的蛮欢。OK， 草还是挺绿的。你看一看，羊驼头抬起来了，继续埋头吃草。这边来了一只，这都是吃不赢嘛。是啊，这个看看这一个，哦，身上挂了一个花，吃不赢了。这个地方还是挺漂亮的。现在我们往回走，看这山谷多美啊，多么神奇的一块地方，印加文明的历史，还能听到好多鸟叫哎，鸟语花香。午餐是以自助餐的形式进行的，包在团费里面。这个餐厅看着还挺大的，不错。到秘鲁神圣谷不可错过的印加古镇欧燕台就是我们接着要去的地方了。欧燕台地处安第斯群山中神圣谷的要塞位置，它距库斯科73公里，海拔约2800米，周围群山环绕，是天然的军事防御工事。西班牙人进入印加领土后，当时的印加王曼科退守欧燕台，并成立了临时首都。1537年，印加人在这里打败了西班牙人的进攻，因此这座宏伟坚固的军事堡垒是印加人反抗西班牙入侵唯一一场胜战的见证者。欧燕台当年作为军事要塞和皇家度假地修建，和马丘比丘具有一样的地位，而且在神圣谷的所有小镇中，欧燕台是唯一还保存着原始布局的，它也是保存完好的最后一片印加民居。欧燕台到了。欧燕台遗址公园位于地势平坦的山谷，原来的民居部分和防御工事都已经是断壁残垣，地上横七竖八的散落着许多巨石料，
这些巨石经过精细的打磨，呈现出光滑的表面，互相之间通过类似木榫的结构相连。在两堵高大悬崖的中间是金字塔梯田，从下到上的16级的陡峭的台阶让人望而生怯。大概当初进攻这里的西班牙人也有同样的感叹吧，尤其是当石块、标枪和箭矢从上面雨点般飞落的时候。所以印加王曼科失守霍斯科后就退守这里，让西班牙人也吃了个败仗。可惜好景不长，在西班牙人反扑之下，欧砚台失陷，曼科弃城逃到丛林中的比尔卡邦巴，把这个城市定为印加帝国的新首都，一直坚持到1572年印加帝国灭亡。确实难爬呀，爬一爬得休息一下，走一下横的，从不同的角度高度来欣赏这里的美景。Is equivalent of Jesus Christ and have a similar importance, but of course for this Andean pin. Is the represent of Tunop. This division. The name of the crown in Quechua is a Mascai patch. What do you think, my friends, about this gigant face? It's a natural formation by the wind, the rainy season around the center. 嗨，我爬上这里了，快来看啊！对面山上有头像。对面这座山叫 Pinkuyuna， 据说能在山峰上找到印加人的脸。中间这个还有个名字叫 Witakuchen， 他是印加帝国的 God 派来传旨的信使，守卫着这片土地。山腰间还悬挂着奇特的建筑，那是存储粮食的谷仓。因为在这里很难被阳光直射，加上高原冷空气在山谷形成的回流，印加人把梯田中收获的粮食放在这里储备，是一座难得的天然大冰箱。这个谷物仓库建筑得极其巧妙，粮食由朝上的窗口塞进去保存，取的时候由朝下倾斜的窗口倒出来。继续往上爬呀，每次想停下来的时候啊，看看上面的美景和攀爬的众人啊，又继续坚持着往上走，也算是挑战我们自己了，真不容易啊。沿着层层梯田修建着供人攀登的石梯和木梯，坚固而雄厚的腹墙有斑斑锈迹，是因为岩石富含铁矿。这里的梯田每一层都是又宽又深，明显比别处要高很多，因为它要兼顾祭祀、庆典和农业种植双重作用。这些梯田整齐划一，每级梯田的护墙使用大块上等的石料，而不是碎石块，石块之间按自然形状巧妙的无缝切合而成，十分的坚固。你是要去到门那里去一下吗？又给自己提出了目标，决定爬上那个上面的门那里去啊。休息一下，在这里先照照这里的美景。Coming。好，你上去吧。顶上面的那一栋拱门是通向山顶的唯一通道。由于印加人没有掌握拱顶的原理，所以他们无法建造有气派的大跨度的大门。上来喽，耶耶耶，真不错，给我们自己点赞。The union is different. For example, in this stone, the people carve the one protuberance, the convex one, and in this stone, the people carve one gap, no? 印加石匠手艺高超，这里墙几乎都是多边石砌成，石块之间的线条流畅优美，没有完全相同的。几乎所有石块都要先在表面留出扳手，好用来搬运，等这石块到了它该到的地方，再无需搬运了，才把表面凸出来的扳手一点点的磨平。梯田在世界上都不少见，而印加人的梯田是独一无二的精细讲究。印加人还在巨大的石头上打磨出分水渠，清泉源源不断地被分流到不同的方向，这样整个地区都被引水系统覆盖着，高效而实用。这些梯田平时可以种植农作物，
洪水来时可以有效防止山洪和泥石流，暂时又是坚固的防御工事，可谓一物多用啊。现在我们上到了这个欧砚台的这个顶部，我们从这里来看它这个防御工事是怎样的，来感受感受。这像不像是修在天上的壕沟啊？我们现在站到了神庙山的山顶了。神庙山的右侧谷里是一片平整的农田，四面青山环抱，远处雪山连绵。在神庙山的最高处是一个只建了一半的太阳神庙，是印加人崇拜太阳以及夏至和冬至人们聚集的场所。神庙里有一面巨大的墙，是欧砚台的镇山之宝。这面墙由竖立排成一排的6块花岗岩组成，由薄薄的石片隔开，但其拼合精密，天衣无缝，更像是一块完整的大石板上画上的线条。如此的拼接，以库斯科的太阳神庙和游客的身高对比一下，就知道这巨大的花岗岩石的高度了。组成墙面的6块巨石加起来共有300吨重。这些石头是古代印加人用皮带和麻类植物做成的粗绳绑住，再借用滚木之力从山谷另一侧的采石场被几百人拖过来的。想象一下当时的场景是何等的壮观啊！这就是见证古印加文明的欧砚台了，确实非常的美丽震撼。现在也到了我们跟他说再见的时候了，希望大家都能来看一看，感受一下。到处都是买这种纪念小品的。现在我们就跟我们今天的这个汽车旅行团分开了，我们将从这个欧砚台搭乘旅游观光火车前往热水镇。今晚我们将入住热水镇，为明天游玩马丘比丘做准备。啊？哦，就是这里，这里就是自己来买票的地方了。我们的票是旅游团帮我们买好的，买火车票的地方，马丘比丘的这里，好多车。进去问了一下，先到对面的亭子里面去等一下，不用在这里检票，等下一起进去检票，就是这个小亭子里可以坐坐。进站了，跟着拿字母的人走，看你是在第几节车厢。我们是在 F， 所以我们要在它的后面。排在它后面了 ，FF 在这里搞得还挺热闹的，又是跳又是唱，到底是旅游的火车啊？还有什么了 ？F。这趟火车开往马丘比丘。我们 F 上车啦！
关于欧砚台还传说着一个凄美的爱情故事，说这里为什么叫 Oriental 呢？是因为 table 是驿站的意思，而 Oriental 则是印加帝国一位大将军的名字。他爱上了印加最伟大的皇帝珀查帝库的女儿，皇帝将公主囚禁，大将军冲冠一怒为红颜，起兵造反，带领部下驻扎在这个四面环山的驿站达10年之久。珀查库帝的继任者被他的痴心所感动而赦免了他，成全这段爱情。因此后人将大将军的名字和驿站连起来，纪念这段凄美的爱情。Guía en tus pasos. Mi amor es tuyo y siempre lo será. Cuando el Inca se enteró del romance, con gran enojo humilló a Ollanta y mandó a castigar a Cusi, a quien encerró en un calabozo. Ollanta abandonó el Cusco y se instaló en la ciudad que hoy conocemos. Quiero tu amor, yo quiero tu amor. Aunque no sepas dónde estoy yo. La lucha entre Pachacútec y Ollanta nunca terminó. Finalmente el Inca murió sin poder vencerlo. Tupac Yupanqui, su hijo, tomó el poder y continuó luchando contra el glorioso ejército de Guerrero. Se dice que la fuerza del amor de Ollanta lo hacía inquebrantable en la batalla, porque sentía en su corazón que Cusi esperaba por él. 10 años pasaron hasta que finalmente Ollanta y sus guerreros fueron vencidos y sentenciados a la pena de muerte impuesta por el nuevo Inca. Por tu amor. Los distintos lucharon por su amor verdadero y vencieron. 这应该就是讲述的这段凄美的爱情故事吧。山谷里面走嘞，呀，我跟你说，边上都没有人啦。看那边那个山好漂亮。哇，满是仙人掌。错车了。Machu Picchu Pueblo Station. We remind you to take all your personal belongings with you. Please follow the instructions given by our staff to maintain social distance during disembarkation. 丘比丘到了，这就是它边上的丘比丘。자, 드디어 마추픽추 여기에 도착했습니다. 마추 피추，我们来喽，我们下火车喽。然后有一个导游来接我们，他一起接了几队人。今天应该就是直接把我们送到住的旅馆。哦，出来一大圈，全是卖东西的地方，让你走不出来。这一圈左右两边包着火车站。应该有100来米吧，全是一个一个接着一个的摊位。然后接下来就是沿着火车道两边的街道都是饭店和酒店吧，应该为旅游服务的。这就是热水镇啦，这是一个按摩店，你可以从这个铁丝管这边看到那边停的火车。
我们今天入住的酒店到了，我们今天晚上的这个导游一起接了三群人吧。这就是我们今天热水镇住的这个旅店了，3个单人床，厕所，加小厕所加洗澡间。